Good morning, friends. The previous lecture was discussed about the various problem and term of concentration, that is the normality, molarity, mole fraction, and mole fraction, and weight and volume. Okay. Then today we will discuss about the type of titration. The first type is acid base neutralization titration. Okay, it is a simple reaction to formation of salt and water molecule. Okay, in this type of titration there is a reaction between acid and base to form a salt and water. Basically the reaction in between the H plus ion acid and OH minus ion of base to form nearly undissociated water. Okay, it is very simple reaction when two one acid and one base to form is salt and water, but acid containing H plus ion and base containing OH minus ion. It is a Lewis acid base theory. Okay, here HCl acid and OH is base, they are react with each other to formation of NaCl and water molecule. In water molecule, H plus from HCl and OH minus from NaCl both are combined to formation of undissociated or neutralized water molecule. This is the first type of titration. Then next, redox titration. Okay, in this titration involve an oxidation reduction reaction between an oxidizing agent and reducing agent. Reducing agent example, reaction between KMnO4 oxidizing agent and FeSO4 reducing agent. What is redox titration? The substitution between the distribution in electron from one atom to other atom, they are substituted. That is a redox titration. Okay, या redox titration मध्ये काय होतं तर इलेक्ट्रॉनची काय होते देवाणघेवाण होते. बघा आता यू नो ऑक्सिडेशन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन loss of electron. Then oxidizing agent, it is a loss of electron. Reducing agent, it is a gain of electron. Here in this reaction, you know the reaction in their slide, KMnO4 treated with 10 moles of FeSO4 in the presence of H2SO4 to gives K2SO4 plus Fe ferrous sulfate, then manganese sulfate plus water molecule. Here KMnO4 is oxidizing agent. म्हणजेच काय तर इथं KMnO4चं काय झालं रिडक्शन झालं आणि FeSO4चं काय झालं ऑक्सिडेशन झालं. ओके, म्हणजेच काय तर इथं इलेक्ट्रॉनची काय झाली एक देवाणघेवाण झाली. नेक्स्ट टाइप ऑफ टायट्रेशन, precipitation titration. In this titration the occur a reaction between two reagents such that some insoluble in product precipitate is formed. Titration of silver nitrate with sodium chloride to form result in the formation of silver chloride and precipitate. Okay, in this titration when two reactant they are react with each other to formation of insoluble salt, they as stable in the form of PPT, in the form of solid metal at the bottom of instrument. ओके, म्हणजे काय की ज्यावेळेस दोन सबस्टिट्यूटची रिॲक्शन होते त्यावेळेस आपला इनसॉल्युबल प्रॉडक्ट आपला मिळतो. या बीकरच्या किंवा टेस्ट ट्यूबच्या तळाशी आपल्याला एक इनसॉल्युबल प्रॉडक्ट मिळतो आणि तो त्या रिएजंटमध्ये सॉल्युबल नसतो. त्याची आपल्याला एक मास किंवा एक सॉलिड मटेरियल आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याला आपण म्हणतो PPT फॉर्मेशन और प्रिसिपिटेशन, आणि याच रिॲक्शनला म्हणतात प्रिसिपिटेशन टायट्रेशन. एक सिंपल एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्याला, when silver nitrate treated with NaCl or sodium chloride to gives a AgCl, it is a black color PPT and formation of sodium nitrate. Okay,
the downward side arrow indicate the formation of PPT in the given reaction. Okay, the precipitation titration. Next is complexometric titration. In this type of titration, there is a reaction between metal ion and suitable complexing agent. Example, reaction between zinc ion and ethylene diamine tetraacetic acid, that is EDTA. Okay, here the complexometric titration, the formation of complex. Okay, formation of complex. In this reaction, some transition metal are used. In this here EDTA, sodium salt of EDTA is treated with zinc to formation of zinc EDTA complex. ओके, म्हणजे काय की EDTA मधले जे ॲसिडचे प्रोटॉन्स आहेत ते काय होतात, रिप्लेस होतात इन द प्रेझेन्स ऑफ झिंक. हियर झिंक डायरेक्टली coordinated with two acidic group, then and loss of 2 hydrogen atom from the given acid group, they are combined. Okay, formation of zinc EDTA complex. It's a complexometric titration. Here the 4 type of titration. First, acid base. Next, redox. The next, precipitation titration, and next and last one is complexometric titration. Then next part we'll discuss about acid base or neutralization reaction. Okay, in this reaction, in this titration are which involve a reaction between an acid and base, or which involve neutralization reaction. Okay, when acid or base they are combined, H plus containing acid and OH minus containing base, both are combined to formation of simple salt and water molecule. The concentration of H plus ion and OH minus ion at equivalent point, at a particular equivalent point, okay, depend upon the nature of acid and base reacting, that is whether strong or weak. When both are strong, H plus OH minus, when acid is strong, base is weak, H plus is greater than OH minus, while the base is strong and acid is weak, then OH minus is greater than H plus ion. Okay, total concept can be depending upon the concentration of H plus ion and OH minus ion. Okay, if you take a strong acid, then concentration of H plus ion increases. If you take a concentrated base, then OH minus ion is higher concentrated than acid. Okay, if both are strong acid, the equal concentration on both, that is H plus equal to OH minus ion, they are equal concentration. Okay, if it is more convenient to express the concentration of H plus or OH minus in terms of pH or POH, याच्यावरच काय pH आणि POH ची एक टर्म आलेली आहे. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस आपण न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन करतो किंवा ॲसिड बेस रिॲक्शन करतो, त्यावेळेस काय होतं की pH बदलतो, pH मध्ये काय बदल होतो. हाऊ टू चेंज द pH? Okay, then pH equal to minus log of H plus ion or POH, that is the concentration of strong base POH equal to minus log OH minus ion. Okay, then pH plus POH equal to 14. मग याच्यावरून काढली pH स्केल आली आहे, आणि pH स्केल कशी आपल्याला माहिती आहे, pH 0 to 6 acidic strain, 6 to 7 neutral, then 8 to 14 it is a basic strain, that is a pH plus POH equal to 14. For the acidic solution, pH is greater than 7, basic solution pH is less than, for acidic solution pH is less than 7, for basic solution pH is greater than 7. Okay, a neutral solution pH equal to POH equal to 7. म्हणजे ज्यावेळेस आपलं सोल्युशन न्यूट्रल असेल किंवा न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन जिथं प्रोसीड झाली त्याचा pH हा एक्झॅक्ट 7 असेल. न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शनचं सिंपल एक्झाम्पल आपलं जे नॉर्मल वॉटर आहे त्याचा पण pH काय असतो, 7 असतो. ओके, दॅट इज अ pH. आणि ॲसिड बेस रिॲक्शनमध्ये ज्यावेळेस
मोस्ट ऑफ वॉटर फॉर्म होतं त्यावेळेस आपण pH पेपरनं त्या रिॲक्शनची टेस्टसुद्धा आपण करू शकतो की एखादा pH पेपर त्यामध्ये टाकून त्याचं जर नो कलर चेंज देन द रिॲक्शन शुड बी completed and no any given other added acid or base. Okay, the process of determining the strength of an acid by titration with a standard solution of an alkali is called as acidometry. Similarly, the process of determining the strength of solution of alkali by titrating with standard solution of acid is called as alkalimetry. Okay, म्हणजेच काय की आपण स्ट्रेंथ काढू असेल एखाद्या ॲसिडची आपल्याला जर स्ट्रेंथ काढायची असेल तर ती जी सिंपल प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण ॲसिडोमेट्री आणि आपल्याला जर बेसची स्ट्रेंथ काढायची असेल तर त्याला म्हणतो आपण अल्कलाइन मेट्री टायट्रेशन. ओके, म्हणजे इथं आपण ॲसिडची स्ट्रेंथसुद्धा काढू शकतो आणि बेसची स्ट्रेंथसुद्धा काढू शकतो. ओके, दॅट इज अल्कलाइन ॲसिडोमेट्री आणि अल्कलाइन मेट्री. तर याच्यामध्ये आपण ॲसिड आणि बेसची गिवन आपल्याला दिलेल्या ॲसिड बेसची स्ट्रेंथ आपण एखाद्या नोन सोल्युशनवरून काढू शकतो. ओके, देन टाइप ऑफ ॲसिड और ॲसिड बेस ऑफ टायट्रेशन. टाइप ऑफ ॲसिड बेस टायट्रेशन. ओके, आता बघा देअर आर 4 टाइप ऑफ ॲसिड बेस टायट्रेशन. फर्स्ट इज स्ट्रॉंग ॲसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस. सिंपल एग्जाम्पल आहे HCl strong acid, NaOH strong base. They are react with each other to formation of NaCl salt and neutral water molecule. Simple strong acid base titration. Then titration of strong acid and weak base. Here again strong acid taking HCl, weak base NH4OH, it is a weak base, to formation of salt NH4Cl, ammonium chloride, formation of its salt plus water. Then third type of titration, acid base titration, weak acid versus strong base. Here take a weak acid, acetic acid, strong base NaOH to formation of sodium salt of acetic acid with water. The next titration of weak acid versus weak base. Last step of the acid base titration is weak acid versus weak base. Here you take CH3COOH weak acid plus NH4OH ammonium hydroxide, formation of ammonium salt of acetic acid plus water molecule. Here in all acid base titration, formation of salt and water molecule. In addition of this titration, we can also platform titration of mixture of acid or mixture of base, or even titration of salt with suitable reagent, sodium carbonate, sodium bicarbonate, etc. Okay. आणि हे टायट्रेशन प्रोसिड होण्यासाठी काही आपण दुसरे कंपाऊंड सुद्धा रिएजंट आपण वापरू शकतो. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट आणि माइल्ड प्रमाणात आपण HCl रिॲक्शन प्रोसीड होण्यासाठी. आणि मोस्ट ऑफ अशी अडचण फक्त आपल्याला ज्यावेळेस वीक ॲसिड वीक बेसमध्ये आपण घेतो त्यावेळेस थोडीफार 1-2 ड्रॉप हे सोडियम बायकार्बोनेट किंवा सोडियम कार्बोनेट आपण थोडं ॲड करतो. दिस टाइप ऑफ ॲसिड बेस टायट्रेशन. ओके, नेक्स्ट इज व्हेरिएशन ऑफ pH इन ॲसिड बेस टायट्रेशन. टायट्रेशन कर्व, इट इज important. Okay, here when the base is added to acid solution, you see in the graph pH of solution rise. ओके, म्हणजे काय, ज्यावेळेस आपण बेस एखाद्या ॲसिड सोल्युशनमध्ये ॲड करतो त्यावेळेस pH हा राईज किंवा इन्क्रीज होतो. साहजिक आपण pH स्केल बघितली. ॲट द लोअर pH ॲसिड, हायर pH बेस. म्हणजे आपण ॲसिडमध्ये जर बेस टाकत असेल तर त्याचा pH काय होतो, इन्क्रीज होतो किंवा राईज होतो, वाढतो. प्लॉट ए ग्राफ कॅन बी प्लॉटेड बिटवीन pH ऑफ सोल्युशन अगेन्स्ट द व्हॉल्यूम ऑफ बेस ॲडेड ड्युरिंग द टायट्रेशन. द पर्टिक्युलर कर्व ऑप्टेन इन दिस मॅनर इज कॉल्ड एज टायट्रेशन कर्व. द ॲसिड बेस टायट्रेशन कर्व ऑप्टेन ॲज शोन इन द ग्राफ. ओके, एक टायट्रेशन कर्व आपल्याला दिलेला आहे की आपण सिंपल ॲसिड बेस टायट्रेशन करतोय
तर ॲसिड बेस टायट्रेशनमध्ये आपण जर स्ट्रॉंग ॲसिड घेतला तर त्याचा pH हा लेस दॅन 7 असेल किंवा नियर अबाउट 1 असेल. तर अशा वेळेस काय होतं की ज्यावेळेस आपण बेस सोल्युशन ॲसिडमध्ये ॲड करतो त्यावेळेस pH हा नॉर्मली वाढतो आणि pH ह्या एका ऑप्टिमम लेवलपर्यंत वाढतो. नंतर त्याचं ॲसिड बेस रिॲक्शन असल्यामुळे त्याचं काय होतं, न्यूट्रलायझेशन होतं. आणि न्यूट्रलाइज आपल्याला माहिती आहे की न्यूट्रलाइज किंवा न्यूट्रल जो pH आहे तर तो असतो एक्झॅक्ट नियर अबाउट 7. म्हणजेच काय होईल की ॲसिड आणि बेसचं कॉन्सन्ट्रेशन टिल अप टू व्हॅरी 7 pH. 7 pH पर्यंतच ते कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल. नंतर हळूहळू ते कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल, कमी होईल. इफ you added more quantity of base then the pH also vary or increases. ओके, म्हणजेच आपण काय की ॲसिडमध्ये जर आपण बेस टाकला तर एका पर्टिक्युलर pHला म्हणजे 7ला काय होईल, ते न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन होईल. जर आपण तो बेस ॲडच केला तर तो त्याचा pH काय होईल, व्हॅरी. पण याचा जो न्यूट्रलायझेशन पॉईंट आहे तर तो आहे एक्झॅक्ट 7. The variation of pH in acid base titration curve as shown in this picture on the slide. ओके, तर बघा आता ज्यावेळेस आपण हा स्ट्रॉंग ॲसिड आहे, इथून हा जो pH आहे, जर ॲसिडमध्ये जर तुम्ही बेस ॲड करत गेला तर ही जी रेड लाईन दिसते हा जो एक पॉईंट आहे तर या पॉईंटला काय एक्झॅक्ट 7 pH आहे. म्हणजेच काय की ॲसिडमध्ये बेस टाकल्यानंतर त्याची न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन कंप्लीट कुठं होईल, 7 pHला कंप्लीट रिॲक्शन होईल. म्हणजेच काय तर हा त्याचा काय इक्विव्हॅलन्स पॉईंट किंवा न्यूट्रलायझेशन पॉईंट. ओके, जर तुम्ही मोर कॉन्सन्ट्रेटेड बेस जर पुन्हा ॲड करत गेला तर त्याचा pH काय होईल, हळूहळू हा बदलेल. तो ग्राफ आपल्याला ह्याप्रमाणे दिसेल. तर हे होतं व्हेरिएशन ऑफ pH इन ॲसिड बेस टायट्रेशन. ओके, नेक्स्ट आहे pH रेंज. आता वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲसिड बेस टायट्रेशन आपल्याला दिलेले आहेत. The pH range near the equivalence point in inflection point in the region where pH suddenly rise, the range near equivalent point is different from the different type of titration. आता आपण 4 टाईपचे ॲसिड बेस टायट्रेशन पाहिले. स्ट्रॉंग ॲसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग ॲसिड वर्सेस वीक बेस, वीक ॲसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस आणि वीक ॲसिड वर्सेस वीक बेस. तर यांची काही पर्टिक्युलर pH रेंज आपल्याला दिलेली आहे की कुठल्या रेंजमध्ये त्याचं न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन आपल्याला किंवा न्यूट्रलायझेशन पॉईंट किंवा इन्फ्लेक्शन पॉईंट आपल्याला मिळेल. तर त्याची रेंज आपल्याला दिलेली आहे. पहिला सिरियल नंबर फर्स्ट, स्ट्रॉंग ॲसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस. त्याची pH रेंज आहे pH बिटवीन 3.3 टू 10.5 ही त्याची काय pH व्हेरिएशन रेंज आहे. नेक्स्ट आहे स्ट्रॉंग ॲसिड वर्सेस वीक बेस 3.5 टू 7.0 ही त्याची काय pH व्हेरिएशन किंवा इन्फ्लेक्शन पॉईंट रेंज. देन वीक ॲसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस, त्याची व्हेरिएशन रेंज आहे pH रेंज 6.5 टू 10.5. ओके, देन वीक ॲसिड आणि वीक बेस 6.5 टू 7.5 ही त्याची काही pH व्हेरिएशन रेंज हे आपल्याला रेंज इथं दिसतात. ओके, टायट्रेशन कर्व फॉर डिफरंट ॲसिड बेस टायट्रेशन. ओके, आता काही जे आपण टायट्रेशनचे टाईप बघितले तेच आपण काय व्हेरिएशन कर्व त्याच्यात आपण बघणार आहोत ॲसिड बेस टायट्रेशनमध्ये. आता बघा टायट्रेशन कर्व फॉर डिफरंट ॲसिड बेस टायट्रेशन, यामध्ये पहिला जो आहे टायट्रेशन कर्व फॉर टायट्रेशन ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस. एक सिंपल एक्झाम्पल घेतलं आहे आपण HCl, त्यामध्ये NaOH ॲड केलं आहे, आपल्याला साल्ट प्लस वॉटर मिळालं. बघा thus here the salt from NaCl does not undergo hydrolysis, hence that equivalence point solution neutral and pH is 7. The titration curve show pH range near equivalence point 3.3 to 10.5. बघा ज्यावेळेस आपण ॲसिड बेस रिॲक्शन झाली त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतं NaCl, आणि NaClचं काय हायड्रोलिसिस होत नाही, म्हणून त्याची जी pH रेंज आहे
ज्यावेळेस तुम्ही स्ट्रॉंग ॲसिडमध्ये स्ट्रॉंग बेस ॲड करता त्यावेळेस त्याची जो pH कर्व आहे तर तो त्याचा जो इक्विव्हॅलन्स पॉईंट आहे तो आहे 3.3. म्हणजे इथून काय होतं की न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन स्टार्ट व्हायला काय होते सुरुवात होते आणि त्याचा नेक्स्ट रेंज आहे तो 10.5. म्हणजे इथपर्यंत काय होते न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन प्रोसीड होते. जर तुम्ही जास्त प्रमाणात जर बेस ॲड करत गेलात तर ती रेंज तुमची अबाउट 10.5च्या पुढे जाते. ओके, तर हे काय त्याचा इक्विव्हॅलन्स पॉईंट. देन नेक्स्ट titration curve for titration of strong acid versus weak base. You know strong acid HCl again, then take a NH4OH weak base to formation of NH4Cl plus water molecule. But here NH4Cl undergo hydrolysis with water molecule to formation of HCl, NH4OH and H2O molecule. Okay, म्हणजेच काय तर याचा जो pH जी रेंज आहे ती 3.5 ते 7 पॉईंटच्या मध्ये इथं दिलेली आहे. हिअर यू नो pH रेंज 3.5 to 7 ही काय त्याची pH रेंज आपल्याला इथं पाहायला मिळते. हा pH का व्हॅरी होत नाही, का अजून वाढत नाही, कारण त्याचं काय होतं हायड्रोलिसिस होतं आणि हायड्रोलिसिस म्हणजे पुन्हा काय होतं वॉटर फॉर्मेशन होतं. म्हणजे तो pH 7 pHच्या वरी जाऊ शकत नाही. ओके, then next titration curve for titration of weak acid against strong base. Weak acid you take a acetic acid, then NaOH, then sodium salt of acetic acid plus water molecule. But here sodium salt of acetic acid undergoes hydrolysis to formation of acetic acid plus NaOH. बघा इथं आपल्याला ॲसिटिक ॲसिड आणि NaOH पुन्हा मिळतं. याचा जो pH ची रेंज आहे तर ती आहे 6.5 to 10.5. ओके, म्हणजे पुन्हा आपल्याला काय मिळतं बेस मिळतो आणि हा बेसचा कॉन्सेंट आपल्याला माहिती आहे बेसचा जो pH आहे तो काय असतो नियर अबाउट 8च्या वरी असतो. म्हणजे ती जी pH रेंज आहे तर ती आपल्याला थोडीशी 7च्या वरी गेलेली दिसते. ओके, नेक्स्ट आहे टायट्रेशन कर्व फॉर वीक ॲसिड अगेन्स्ट वीक बेस. आता दोन्ही पण काय इथं वीक ॲसिड वर्सेस वीक बेस आहे. हे इथं वीक ॲसिड ॲस्टिक ॲसिड दिलेलं आहे आणि NH4OH आपल्याला वीक बेस दिलेलं आहे. याच्यावर CH3CO NH सोडियम साल्ट ऑफ ॲस्टिक ॲसिड, अमोनियम साल्ट ऑफ ॲस्टिक ॲसिड आणि वॉटर मिळतं. तर यामध्ये सोडियम साल्ट ऑफ अमोनियम साल्ट ऑफ ॲस्टिक ॲसिड अंडरगोज हायड्रोलिसिस बट व्हेरी इज अ फ्यू चान्सेस और द रेट ऑफ रिॲक्शन इज व्हेरी स्लो. कारण काय की तो वीक आहे, याचं हायड्रोलिसिस होतं पण एकदम स्लो होतं आणि त्याचा जो pH ची रेंज आहे तर याच्यामध्ये पुन्हा काय मिळतं आपल्याला वॉटर मॉलिक्यूल मिळतं आणि वॉटर मॉलिक्यूलचा pH आपल्याला माहिती की नियर अबाउट काय असतो 7 असतो. म्हणून याची जी रेंज आहे pH रेंज बिटवीन 6.5 to 7.5. ओके, वीक ॲसिड आहे आणि वीक बेस आहे. वीक ॲसिडचा pH जो असतो तो असतो नियर अबाउट 6 अँड देन वीक बेसचा जो pH आहे तो नियर अबाउट 7 to इन बिटवीन 8. ओके, म्हणून जी pH ची व्हॅरिएशनची रेंज आहे तर ती 6.5 to 7.5 आपल्याला इथं दिलेली आहे. ओके,